घर दे विच मंदिर आ साडे ते असीं सारे ही उत्थे पूजा पाठ करते सीगे। फिर बजरंग बली जी दे भगत बन गए। फिर संगत फिर असीं इधर दुर्गा माता दी करते रहे। फिर योग साधना दी संगत करते रहे। मूना सा उदों मैं भगती करता ही बजरंग बली जी ते उदों मैं पूरा भगत सी कि मंगलवार दे वर्त भी रखने ते फिर मैं बेसन दे लड्डू भी लैके जांदा सी। ताने मारे बस कि मेरे पिता जी ने आखना इनू बाबा बनाता ते मेरे दोस्तां ने मैनू ताने मारने तू आ की बन गया, सोहना नहीं लगता। परवाह नहीं करी कि लोगों ने कहना जो दमाला सी उन्होंने कहना टोकरा सजाया होया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं दलजीत सिंह आप सिख संगतां दे रूबरू अपने सुचेत टीवी राਹੀਂ हाजिर होया हाँ। गुरबाणी का एक बड़ा प्यारा बचन है, जिस तू जान आए है सोई जन जाना है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जिन्हों चाहन अपने लड़ लैन। गुरबाणी दे विच गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने एक बड़ी प्यारी बख्शिश की। महाराज जी कहते तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। हुंदा कई बारी ये है कि साडे कीते जाने वाले काम साडी सुरत उपर इन्ने भारू पै जांदे कि असीं फैसला नहीं कर सकते हुंदे कि ये राह साडे लई ठीक या गलत। लगभग हरेक खिते दे विच हरेक कौम दे विच हरेक बंदे नाल ये घटना जरूर वरतदी है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी का एक घर बहुत वड्डा विशालता संसार नूं गलवकड़ी दे विच लैण वाला आ। इस धरती ते मिट्टी नूं भी जे किते ध्यान नाल तक्किया जाए तो वह भी तुहानूं प्रेम दा ही सुनेहा देगी, होर कुछ नहीं। अजिहा ही इस गुरु घर की संगत ने, गुरु के विद्वानां ने, गुरु के रागी सिंघां दे मिठे मिठे कीर्तन ने एक उस सीधी सादी भोली जी सूरत उपर अपना असर किया, जिन्हां दा नाम पहलां ते संजू कुमार सिंह, एक हिंदू परिवार विच पैदा हुए। पिता जी जद्दी पुश्ती नाई पुणे का काम करते सन, पर परमात्मा ने खेड़ ऐसी रची कि उस अपने प्यारे बच्चे की सुरत उपर ऐसा अपना रंग लाया कि महाराज ने अज उन्होंने सुजान सिंह बनाया। वही सुजान सिंह अज मेरे नाल मेरे इस प्रोग्राम दे विच आए ने। सो मैं सब तो पहला उन्होंने गुरमुख रूहां का अपने प्रोग्राम विच आउण ते जी आया करदा। ज्ञानी जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सानू तुहाडे बारे एक गुरु के सिख ने दस्सिया, कहंदे इस तरह गुराया शहर के रहने वाले बड़ी प्यारी रूह ने। तुसी थोड़ा जिहा अपनी जिंदगी बारे चानना पाओ भी किस तरीके नाल महाराज ने तुहानू इस राह नूं तोरिया। जी मैं इस मार्ग ते गुरमत दे मार्ग ते किवें चलिया, ये मेरा संबंध उदों तो आ जदों मैं 6 ਜਾਂ 7 साल का हुंदा सी। घर दे विच मंदिर आ साडे ते असीं सारे ही उत्थे पूजा पाठ करते सीगे। चलो कुदरती मन एवें बदलिया कि जदों छोटा हुंदा सीगा ते उदों दी जिहड़ी चिणक लगी हुई वो 2015 दे विच आके पूरी हुई। वो किवें पूरी हुई? प्रभात फेरियां दा वक्त हुंदा सी, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दा प्रकाश पुरब ते गुरु घर जीटी रोड ते गुरु घर हुंदा सी। असीं उत्थे सारे ही सेवा करन जांदे सां, भैण भरा भी जांदे सी। छोटे हुंदे जदों छोटे सां कोई सुध नहीं कोई बुद्ध नहीं हुंदी सी ते एक लालच बस हो गए कि उत्थे पेंसिलां मिलणगियां, पैन मिलणगे ते उत्थे सुरपाओ मिलणगे। हुण पता ही नहीं हुंदा सी कि की बख्शिश आ सुरपाओ दी ते शिल्डां मिलणगियां। ते चलो प्रभात फेरियां दा वक्त होना, सुबह दे अमृत वेले दे 4 वजे होने ते स्पीकर ते वो शब्द ला दिंदे सन, अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरै सो जीवै। पता नहीं वो शब्द का कैसा प्रभाव हुंदा सी। अचानक मेरी अख खुल जानी, मेरे नेत्र खुल जाने ते मेरे वो शब्द कन्नां दे विच आके पैणे। चलो महाराज ने सेवा करवाई अपनी, भांडियां दी सेवा, बर्तनां दी सेवा ते चलो फिर मैं पिता जी नूं आख्या छोटे हुंदे नहीं, मैं कहा जी मैं सिंह सजना चाहुंदा
ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਤਨੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੂੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਰਹੀ ਮੇਰੀ। ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੌਲ ਚੜਾਉਣੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸੰਗਤ ਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਰਸ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ, ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਲਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੁਛ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਡਮ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਂਡ ਤੇ ਬਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਦ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਹਾਣੀ ਆ ਇਹ। ਰੁੜਕਾ ਖੁਰਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਪਹਿਰਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਸੋ ਜੀਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਸੀ ਖੇਡ ਬਣੀ, ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ 10 ਚੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਲਾਤੀ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਕੇਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਫੇਅਰ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਕੁਇਜ਼ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ 10ਵੀਂ ਪੂਰਨ ਹੋਈ, ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੂਨਾ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਭਗਤ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਸਣ ਦੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ, 5 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ 5:45 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੁਰਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀਏ ਜਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਛਕ ਲਈ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਉਹ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਹੋ ਦਾਨਾ ਪੀਨਾ, ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾਉਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਬਣਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਬਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਐਸੀ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਗਈ, ਐਸੀ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਗਈ, ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਏਡੀ ਉੱਪਰ ਗਈ।
ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਕਰ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਬਾਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹੁਣੇ, ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਰੱਖਾਂ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਹਜੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਛਕ ਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਭਗਤੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ, ਤੇ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹੇ ਆ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ, ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਹੈ ਨਹਾਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਜੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਾਸ ਤੋਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਸਤਰ ਫਟ ਗਏ, ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਾ ਮੈਂ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਸ 5 ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਛਕਾਉਣਗੇ ਇਹ? ਤੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1:30 ਵਜੇ ਨਾ, ਸਵਾ 1 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉਵੇਂ ਦੀ ਸਜਾ ਲਈ, ਤੇ ਉਹੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਏ ਫਟੇ। ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲ ਗਿਆ, ਪੰਗਤ 'ਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਸਵਈਏ, ਜਦੋਂ ਭੱਟਾ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਲਾਵਲ ਚੌਂਕੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਬਸਤਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਹੁਣ ਵਸਤਰ ਫਟ ਗਈ, ਪੈਂਟ ਫਟ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਹੁਣ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ ਵਸਤਰ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਚੋਲਾ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਹਿਨੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਉਹ ਪਹਿਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਜਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਪਰ 100 ਰੁਪਈਆ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਚਾਅ ਬਣਿਆ, 5 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਈ ਗਏ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਈ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਤੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਗਾਥਾ ਜੈਸੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਈ। ਫੂਨੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੋ ਬੋਲੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਕਰਾਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋਤੀ ਸਵਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਗਿਆ, ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 7ਵੀਂ ਗਿਆ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਫਿਰ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਕਥਾ ਦੀ, 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗਾ, ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਜਨ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਗਾ, ਈਤ ਊਤ ਜਨ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਅਮੁੱਲੇ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਾਂਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ? ਵੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 5 ਜੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਭੈਣਾਂ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਗਾਥਾ ਗੂੜੇ ਅਪਾਰੰਗ ਸਮਝਣੰਗ ਬਿਰਲਾ ਜਨ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਬਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਨ, ਬੜੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਟੋਕਰਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਥਾ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟੋਕਾ ਟਕਾਈ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਤਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ।
ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਈਏ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਾਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਧਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇੜੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਖੇੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਝ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੱਤ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਨਾ। ਮਨ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮਨ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਰਜੀ? ਦੇਖੋ ਪਰਖ ਤਾਂ ਹੋਈ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹਮ ਤੁਮ ਬੀਚ ਭਇਓ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਤੁਮ ਹੈ ਸੁਕੰਤ ਨਾ ਰਹਾ ਸੋਏ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ, ਚਲੋ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਲੇ, ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਵਰਤ ਕੇ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਊਂਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਓ, ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਜਸ ਵੱਖਰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਸੋਹ ਦੇਖੇ ਪਤੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਾਤ ਸੋਚ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੇਡ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਹਰ ਜਸ ਵੱਖਰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਲੈ ਜਿਓ। ਸ਼ੋਹਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕੀਏ।
ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਬਣੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟੋਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਓਗੇ ਹਰ ਜਸ ਵੱਖਰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕੀਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਤੌਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਾਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੱਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਨਣ ਆ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।